करांगे एमपी अमृतपाल सिंह दा क्योंकि एमपी अमृतपाल सिंह हुण रिमांड ते ने क्योंकि डिब्रूगढ़ पंजाब पुलिस दी रिमांड ते ने एमपी अमृतपाल सिंह पिछले 4 घंटिया तो लगातार उन्हां तो पुछ पड़ताल हो रही है क्योंकि बीते काल 22 अप्रैल सी ते 22 अप्रैल नूं एमपी अमृतपाल सिंह दी एनएसए दी मियाद खत्म हो रही सी। इस तो पहला ही पंजाब पुलिस असम दे डिब्रूगढ़ जेल उत्थे पहुंची हुई सी ते उत्थे अज कोर्ट च पेश करके अजनाला मामले नूं लेके ये पूरी कोर्ट च पेशी हुई ते इस पूरे मामले च 2 दिनां दा रिमांड हासिल करन च पंजाब पुलिस कामयाब हुई है ते पिछले 4 घंटिया तो जो पुछ पड़ताल है लगातार जारी है। अजनाला थाना हिंसा मामले च सवाल जवाब किए जा रहे हैं। डिब्रूगढ़ थाने च पंजाब पुलिस ने रिमांड ते रखिया है ते डिब्रूगढ़ जेल तो डिब्रूगढ़ थाने शिफ्ट किया गया है। आज अजनाला कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी अमृतपाल सिंह की हुई सी। अजनाला कोर्ट ने 22 दिनां दे पुलिस रिमांड ते भेजा है ते किस तरीके नाल ये पूरे सवाल जवाब किए जा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर तुसीं देख पा रहे हो एमपी अमृतपाल सिंह दियां कल बीते कल एनएसए दी मियाद खत्म हो रही सी ते उस तो पहला ही पंजाब पुलिस ऑलरेडी पहुंच चुकी सी क्योंकि एक पासे फाइल तस्वीर असीं तुहानूं विखा रहे हैं 2023 फरवरी दियां ये तस्वीरां ने अजनाला थाने दियां क्योंकि एमपी अमृतपाल सिंह दे वल्लों इस थाने ते हमला किया गया सी। गुरु साहब दी पालकी दी आड़ हेठ ही कई समर्थकां दे नाल एमपी अमृतपाल सिंह उदों एमपी नहीं सी, हालांकि अजनाला उत्थे पहुंचे ते उत्थे किस तरीके नाल थाने ते हमला किया गया। इस पूरे हमले च कई जो पुलिस मुलाजम सी गंभीर जख्मी भी होए सी ते उस तो बाद एफआईआर दर्ज हुई सी, मामला दर्ज होया सी। मामला दर्ज होने तो बाद एमपी अमृतपाल सिंह लगातार फरार से अपने साथियों के नाल एक करके उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई ते एमपी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो गई सी मोगे दे पिंड रोडे तो। उस तो बाद तुरंत एमपी अमृतपाल सिंह नूं एनएसए लगा के नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिता गया। उस तो बाद 3 बार एनएसए एक्सटेंड हो चुका है पर बीते कल एनएसए की मियाद खत्म हो गई सी जिस सब दे चलदे अज कोर्ट च पेश किया गया। अजनाले मामले नूं लेके पेशी सी क्योंकि अजनाला कोर्ट ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूरी पेशी सी ते 2 दिन का रिमांड हासिल करन पुलिस जो है वो कामयाब रही है। तो तस्वीर अमृतपाल सिंह की भी तुसीं देख पा रहे हो जो कि 2 दिन का रिमांड हासिल करन ये जो पुलिस है वो कामयाब हुई है ते अजनाला कोर्ट ने 2 दिनां दे पुलिस रिमांड ते भेजा है। अजनाला कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी एमपी अमृतपाल सिंह की हुई सी। इस तो पहला 2024 का जिक्र करें तो एमपी अमृतपाल सिंह दे वल्लों खडूर साहब तो इलैक्शन लड़ी गई सी तो उस तो बाद एक वड्डे पद्धर ते जित भी प्राप्त की 2 लाख वोटां दे अंतराल दे नाल खडूर साहब तो एमपी बने ने एमपी अमृतपाल सिंह। तो 2 दिन के पुलिस रिमांड ने एमपी अमृतपाल सिंह असी तुहानूं दस्सांगे कि कुछ सवाल जवाब उत्थे कीते जा रहे हैं कि कुछ दलीलां कोर्ट च रखियां गई ने। अमृतपाल केस नूं लैके अजनाला कोर्ट च पेशी हुई सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये पेशी हुई सी ते उत्थे ही पुलिस 2 दिनों का रिमांड हासिल करने च कामयाब रही है। पुलिस का असीं जिक्र करांगे पुलिस दे वल्लों की कुछ अपनी गलबात रखी गई है, बचाव पक्ष है उसके वल्लों की कुछ अपनी गलबात रखी गई है। पहला पुलिस का जिक्र करांगी मैं। अजनाला अटैक च वरते हथियारों की रिकवरी करनी है। पुलिस ने इस गल का जिक्र किया कि अजनाला थाने तो हमला किया सी जिन्हां वैपन्स का इस्तेमाल किया गया सी उन्हां दी रिकवरी करनी है इस करके सानू रिमांड चाहिए है, सानू पुछ पड़ताल करन दे लई। दूसरे पासे बचाव पक्ष जो कि अमृतपाल सिंह के वकील ने उन्होंने अपना पक्ष रखा कि अमृतपाल भीड़ की अगवाई नहीं कर रहा सी। ये बचाव पक्ष का कहना है, अमृतपाल सिंह के वकील का कहना है कि अमृतपाल सिंह जो भीड़ अजनाला थाने गई सी उस भीड़ की अगवाई नहीं कर रहा सी। पुलिस की दलील सहयोगियों की पछाण ते वित्तीय सहायता का लिंक साडे वल्लों खंगालिया जाना है कि अमृतपाल सिंह के सहयोगी साथी कौन कौन ने जो बाहर वित्तीय सहायता जो फाइनेंशियल हेल्प मिल रही सी अमृतपाल सिंह नूं ओह कित्थों मिल रही सी ये पूरी असीं जांच पड़ताल करनी है। पर दूसरे पासे बचाव पक्ष कहता है कि अमृतपाल ने पुलिस थाने ते हमला नहीं किया। ये अमृतपाल के वकील कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह ने अजनाला थाने ते हमला नहीं किया है। ये दलील बचाव पक्ष दे वल्लों रखी गई है क्योंकि तस्वीरां से तुहानूं विखाया अपने जो साथी लवप्रीत तूफान की रिहाई दे लई उसनूं रिहा करवाउण दे लई अमृतपाल सिंह की अगवाई हेठ ही ये पूरा जो मॉब सी उत्थे गया सी। पुलिस का कहना है कि साजिश ने सरहद पार लिंक का पता लाना है तो किस तरीके नाल ये जिक्र किया गया है कि साजिश ने सरहद पार लिंक का सानू पता लगाना है कि सरहद पार किहड़े-किहड़े लिंक अमृतपाल सिंह दे नाल जुड़दे ने उसका जिक्र किया गया। दूसरे पासे बचाव पक्ष ने कहा कि मौजूदा जो आइक सियासत तो प्रेरित है तो जो मौजूदा सब कुछ भी होया है जो है उस दे नाल प्रेरित है तो एफआईआर जो है वो की गई है। एफआईआर च किना गल्लां दा जिक्र किया गया है तो पुलिस का कहना है कि अमृतपाल दे
ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟੈਕ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ NSA ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕਿ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ FIR 'ਚ ਦਰਜ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਲੱਗੀ NSA ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ FIR ਨੰਬਰ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ MP ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ DDR ਪਾਈ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਅਫੈਂਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਿਕਵਰ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। All the accused persons who are in Central Jail Dibrugarh, they were taken to Dibrugarh police station for recording their statement, and that statement will lead the investigating agency to investigate the case fairly. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 307, 353, 120, 148, 149 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ NSA ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਪਰ NSA ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਜਨਾਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 89.93% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 82.24% ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਕਾਰ ਤੇ ਦਾਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ।
ਤੇ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੀਰਭੂਮ 'ਚ 91.5% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਛ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 92.07% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਕਾਈਨ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 'ਚ 93.12% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ 'ਚ 91.20% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ 90% ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ 80% ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਲੇਮ 88.02% ਇੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਣੀਪੇਟ 'ਚ 86.28% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਮੱਕਲ 'ਚ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ 87.63% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰੂਰ 'ਚ 98.32% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाई। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੇਡੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। मैं मानता हूं कि 2026 का जब 27 का जब इलेक्शन होगा पंजाब, इस बार पंजाब भाजपा के दृष्टि से नया स्वरूप में दिखेगा। तो क्या आप अकेले लड़ेंगे इस बार? 100% हम अकेले लड़ेंगे और एक नए स्वरूप में दिखेंगे। और अकाली दल के किसी के साथ कोई समझौता नहीं? देखिए, आज हम अपने स्वरूप में अपने संगठन के बल पर अपनी जनाधार को बढ़ाते हुए चुनाव मैदान में जाएंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 2 ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਗਾ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਆਏ 2 ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, 3 ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ।
2022 ਤੇ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 117 ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੌੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੂਗਾ। ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ OTT ਸੀਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਤਸੂਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਯੂਥ ਦੀ 40% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਥ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪਾਰਟੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਥ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੰਥ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਉਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਲੇਖ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਆਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 2027 ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦਾ। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿਖੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पंजाब एक स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना कोई चुनाव हरदम आपने किसी पार्टनर के साथ लड़ा है, मगर आप अपना स्थान एक तरीके से नहीं बना पाए। आने वाले समय में पंजाब में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या आम आदमी पार्टी इस वक्त पंजाब में स्ट्रांग है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो अपने ही कर्मों के आधार पर, कुकर्मों के आधार पर गिरेगी। ये जरूर है, पंजाब हमारे लिए चुनौती रहा है हमारे आधार को बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि पंजाब के लोगों के साथ जो हमारा संबंध रहा है, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के साथ हर फोरम पे खड़ी रही है, हर समय खड़ी रही है, चाहे वो जनसंघ काल क्यों ना हो। जनसंघ कालखंड से हमें वोट कम मिले, हम कम स्थान पर, लेकिन हमने पंजाब के सिचुएशन को, पंजाब के मिजाज को हमेशा अपने नज़दीक पाया और हमने हमेशा उनके साथ। और आने वाले समय में संघर्ष होता है, कई बार हमको समय लगता है उस पिच पे अपने आप को जमाने का। मैं मानता हूं कि 2026 का जब 27 का जब इलेक्शन होगा पंजाब, इस बार पंजाब भाजपा के दृष्टि से नया स्वरूप में दिखेगा। तो क्या आप अकेले लड़ेंगे इस बार? 100% हम अकेले लड़ेंगे और एक नए स्वरूप में दिखेंगे। और अकाली दल के किसी के साथ कोई समझौता नहीं? देखिए, आज हम अपने स्वरूप में, अपने संगठन के बल पर अपनी जनाधार को बढ़ाते हुए चुनाव मैदान में जाएंगे। पंजाब एक स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना कोई चुनाव हरदम आपने किसी पार्टनर के साथ लड़ा है, मगर आप अपना स्थान एक तरीके से नहीं बना पाए। आने वाले समय में पंजाब में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या आम आदमी पार्टी इस वक्त पंजाब में स्ट्रांग है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो अपने ही कर्मों के आधार पर, कुकर्मों के आधार पर गिरेगी। ये जरूर है, पंजाब हमारे लिए चुनौती रहा है हमारे आधार को बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि पंजाब के लोगों के साथ जो हमारा संबंध रहा है, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के साथ हर
फोरम पे खड़ी रही है, हर समय खड़ी रही है, चाहे वो जनसंघ काल क्यों ना हो। जनसंघ कालखंड से हमें वोट कम मिले, हम कम स्थान पर, लेकिन हमने पंजाब के सिचुएशन को, पंजाब के मिजाज को हमेशा अपने नज़दीक पाया और हमने हमेशा उनके साथ। और आने वाले समय में संघर्ष होता है, कई बार हमको समय लगता है उस पिच पे अपने आप को जमाने का। मैं मानता हूं कि 2026 का जब 27 का जब इलेक्शन होगा पंजाब, इस बार पंजाब भाजपा के दृष्टि से नया स्वरूप में देखेगा। तो क्या आप अकेले लड़ेंगे इस बार? 100% हम अकेले लड़ेंगे और एक नए स्वरूप में दिखेंगे। और अकाली दल के किसी के साथ कोई समझौता नहीं? देखिए, आज हम अपने स्वरूप में, अपने संगठन के बल पर अपनी जनाधार को बढ़ाते हुए चुनाव मैदान में जाएंगे। ਤਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2027 ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਏ ਮੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ